You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت تکلیف دہ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو احساس رکھتے ہیں ان کے لیے بہت تکلیف کا مرحلہ. مگر دنیا اپنی زندگی میں مصروف ہے. جو گا رہا ہے وہ گا رہا ہے، جو تماشا دنیا کو دیکھ رہا ہے وہ تماشے کے لحاظ سے دیکھ رہا ہے. مگر کچھ لوگ جب دنیا کو اس نہج پہ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت افسوس کا باعث بھی ہے. مینٹل النس اپنے عروج پہ ہے. نوبڈی از ریکگنائزنگ دس. جب ہم عام آدمی کی مینٹل النس کی بات کرتے ہیں تو آئی وش اینڈ آئی وانٹ کہ ہماری جو لیڈرشپس ہیں دے مسٹ آلسو لک آفٹر اراؤنڈ دیم، کہ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم. کیا وہ بھی اسی تکلیف کا شکار تو نہیں ہے؟ اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا بھی سچائی ہے مینٹل النس، اور کووڈ کے بعد کی یہ ایک بہت بڑی پیداوار ہے. اس وقت جس مہمان سے میں آپ کا تعارف کروانے جا رہی ہوں جناب عبداللہ گل صاحب، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین. ان کے بیٹے یقیناً بہت ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں. مختلف ممالک کی جو امبیسڈرز ہیں ان سے ملاقات، مختلف پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، ان معاملات سے متعلقہ تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے تناظر میں بھی ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں. میں آج ان کا ایک اور تعارف بھی کرانا چاہتی ہوں کہ آپ پولیٹیکلی بھی بہت ایکٹیو ہیں. آپ چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان اور اینڈ کشمیر. اور آج کشمیر کو اگر میں دیکھتی ہوں تو کشمیر کی صورتحال بھی، اور خاص طور پہ سینیٹر مشاہد حسین کا جو ایک بیانیہ آپ تمام نے بھی سنا ہوگا، وہ جب نظر سے گزرا تو یقیناً بہت ساری باتیں تکلیف دہ ہیں. سب سے پہلے تو جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے حماس کے چند لیڈران اور بنجامن نتن یاہو پرائم منسٹر آف اسرائیل اور ان کے وزیر دفاع، ان کے لیے وارنٹس کا حکم دیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ کل کی خبر تھی کہ جرمنی نے کہا ہے کہ اگر بنجامن نتن یاہو نے جرمنی کا دورہ کیا تو وہ ان کو اریسٹ کریں گے. میں بیشتر اس کے کہ اپنے معزز مہمان کو پہلے تو ہم ویلکم کر لیتے ہیں، اور پھر میں تھوڑا سا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو جج ہیں مسٹر خان ان کا تعارف کراؤں گی. سر آپ کا بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر. میں پاکستان کے بارے میں یہ کہتی ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. یہاں پر میں جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا آپ کے ساتھ آلریڈی تذکرہ کر ہی چکی ہوں. یہ جناب کریم اسد احمد خان صاحب جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے بطور جج انہوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے، 30 مارچ 1970 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد صاحب 1960 میں موو ہوئے تھے. ان کی والدہ برطانوی شہریت رکھتی ہیں. ان کے والد صاحب ڈاکٹر تھے. کریم اسد احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنا لندن کنگز کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی، وکالت کی. لندن کی ایک 1992 قانونی فرم ٹیمپل گارڈن چیمبرز کے ممبر بھی ہیں، اور انہوں نے بہت سے 30+ ایئرز کا ان کا تجربہ ہے. انہوں نے جو بین الاقوامی فوجداری ٹریبیونل اور روانڈا کے لیے بھی بین الاقوامی سروسز اپنی ادا کی تھی. بہت خوبصورت ان کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. سر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جب بات کر رہے ہیں اور جو فیصلہ انہوں نے اپنا دیا ہے، انہوں نے تاحال جینوسائیڈ کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا اسٹل اٹ از ان دا کورٹ بیکاز اسرائیل نے اجازت نہیں دی کہ وہ الاؤ ہی نہیں کر رہا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ممبران کو وہاں جا کے مشاہدہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ کیونکہ بنجامن نتن یاہو تو یہ کہتے ہیں، میں کوٹ ان کوٹس میں ان کے ہی ورڈز شیئر کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل دا موسٹ ڈیموکریٹک کنٹری، اور یہ ایبسلیوٹلی غلط فیصلہ ہے. جب میں دوسری طرف دیکھتی ہوں تو چاہے امریکہ ہو اور چاہے اسرائیل ہو، اس پہ دے آر ناٹ ممبر آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. تو آپ اس کو کس لحاظ سے دیکھیں گے؟ آپ سے ہم وضاحت چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور تمام ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بہت السلام علیکم.
देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम मायूसी की बात करें और एक है कि हम मस्बत बात करें। मेरे ख़्याल में मायूसी कुफ़र है, उसकी बात नहीं करनी चाहिए और हमें मस्बत पहलू के ऊपर बात करनी चाहिए। मस्बत पहलू ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो उसने एक बात अपना फ़ैसला दे दिया है और अगर फ़ैसला दे दिया है, तो फिर याद रखिए कि कभी न कभी ये लोग अपने जो मनसब है, उससे हटेंगे भी और जब ये हटेंगे और फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में जहाँ भी जाएँगे, ट्रैवल करेंगे, इनके लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा क्योंकि कोर्ट ऑर्डर जो है वो पड़ा रहता है। आपको पता है पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर भी ऑर्डर हो जाता है, पाकिस्तान फ़ौज से कोई भगोड़ा हो जाता है, बेशक वो 15 साल के बाद आए, जब पाकिस्तान पहुँच जाता है तो वो भगोड़ा कहलाया जाता है और फिर सज़ा मिलती है उसको। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको आपका जो पास्ट होता है वो हॉन्ट करता है और वो आपके लिए एक हमेशा जो है वो एक देव की तरह आपका पीछा करता है। दूसरी बात जो आपने कही, बड़ी खूब बात कही, वो मैं ये बात करना चाहता था लेकिन आपने ही कर दी कि अमेरिका और इज़राइल दोनों जो हैं इसके सिग्नेटरी नहीं हैं, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, ना वो इसको मानते हैं, ना तस्लीम करते हैं। वरना जो है वो बहुत सारी ग्वांटानामो बे की जो बातें थी, अबू गरैब की थी, रेंडिशन कैंप्स की थी, उन सब की बातें जो है वो आईसीजे के अंदर जो है वो आ सकती है, आईसीजे जो है उसके अंदर आ सकती थी, लेकिन उसके अंदर नहीं आती क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम इसके सिग्नेटरी नहीं है। आपको याद होगा माय लाइफ के हवाले से भी जो है वो बहुत लिखा गया और उसके बाद जो अमेरिका का जो एक विड्रॉल था वियतनाम से शुरू हुआ और फिर वो वियतनाम के अंदर जो उनके बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जो कि सामने आए, लेकिन फिर किसी को कोई सज़ा नहीं हो सकी और लेकिन वो लोग बदनामी की ज़िंदगी ज़रूर गुज़ारी उन्होंने और ज़िल्लत की कहीं न कहीं मौत वो मारे गए। अब जो इनके हवाले से बात है कि पहली बात ये है कि ये मज़ाक के अलावा और कुछ नहीं है कि वो ये कहें कि इज़राइल जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक के अंदर जो है आपको डेमोक्रेसी में जो लोगों की अवाम की राय है उसको मुकद्दम जाना जाता है, तो वो कहाँ अवाम की राय को मुकद्दम जाना गया, तो ये तो बात ही गलत है मेरे ख्याल में। अब आ जाते हैं कि इसका क्या जो मनफी पहलू या मस्बत पहलू। देखिए मस्बत पहलू जो है वो ज़्यादा है और जर्मनी या जो दूसरे ममालिक हैं क्योंकि बारिश का पहला कतरा बनेंगे, बारिश का पहला कतरा जो बनेगा नतीजा ये होगा कि मुस्तकबिल के अंदर फिर और लोग उसके अंदर शामिल हो जाएंगे और इसराइली हेजमनी को जो है वो चैलेंज करना शुरू हो जाएंगे। जब वो चैलेंज करना शुरू हो जाएंगे तो नतीजा ये होगा कि उसके लिए फिर मुंह छुपाने की जगह मुश्किल बन जाएगी। अब जो मगरिब है उसके अंदर 100 हम बुराइयां तलाश करते हैं लेकिन चंद अच्छाइयां भी बहुत ज्यादा हैं उसके अंदर। अच्छाइयों के अंदर देखा जाए तो वो अवाम को बिल्कुल उसकी बात जो है वो असर नौ मुस्तरद नहीं करते, वो कहीं ना कहीं जो है वो सुनी जाती है, इट नेवर गोज अनहर्ड। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये फैसला आने के बाद इसराइल की जो सिफारती पोजीशन है वो बुरी तरीके से मजरूह हुई है, जो उसकी सियासी पोजीशन है दुनिया के अंदर उसको एक धचका लगा है और जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ पहली नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो कंट्रीज जो कि इसराइल को मदद कर रही हैं, चाहे वो माली मदद कर रही हैं या वो असले की मदद में कर रही हैं या वो टेक्नोलॉजी की शक्ल में मदद कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके ममालिक में बिल पेश होना शुरू हो जाएंगे और उनके ऊपर कदगने लगना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला है और इसका हम खैर मकदम करते हैं। और दूसरी तरफ मायूसी की अगर बात है तो वो ये है कि जी कुछ नहीं होना, नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ होता है। बहरहाल मेरे ख्याल में हमें इसको खुशाइंद अंदाज में लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसील से बताया। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी जो शेयर करना चाहती हूँ कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रफ़ा में जो ऑपरेशन इस वक्त इसराइल ने जारी किया है उसको रोकने का भी हुक्म दे दिया। यहाँ क्या फरमाएंगे आप? देखिए रोकने का हुक्म तो यह है कि नहीं, यूनाइटेड नेशन ने किया तो यूनाइटेड नेशन जैसा पावरफुल इदारा जिसके पास अपनी फौज है, अगर वो नहीं रुकवा पाया और उसने जो भी उनको कहा वो बिल्कुल उसको अक्राई इन द विल्डरनेस, न कारखाने में तूती की आवाज जो है वो रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे तो नहीं होगा। लेकिन इससे मैंने वही आपसे कहा कि इससे एक मॉरल प्रेशर जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मगरिब के अंदर भी
भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती हैं, काम करती हैं, उनके पास एक जस्टिफिकेशन आ जाती है, उनके पास एक वैलिड जो है आर्ग्यूमेंट आ जाता है। वो कहते हैं कि जनाब देखें, अब तो क्रिमिनल कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, अब तो यूएन का फैसला आ गया है। तो ये नहीं है, इसराइल पे आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ रहा है। आपने इसको भी बड़ी तफसील से बताया। इसी से मुतल्लिक मेरा अगला सवाल आपसे है कि एक करारदाद पेश हुई थी, एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, मतलब कि जंग रोक दी जाए। फ़लस्तीन को 3 ममालिक ने तो एक्सेप्ट करने का कर दिया, जिसमें इसराइल ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ उसमें भी अपनाया। करारदाद जब पेश हुई थी तो ओनली कंट्री जो कि एंथनी ब्लिंकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, वो मेल मुलाकात का सिलसिला भी शब रोज़ जारी रखे हुए हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जंग बंद होनी चाहिए, इसराइल सुन नहीं रहा, प्रेशर कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अब एक असले की खेप देने का भी उनके साथ वादा कर लिया है। तो ये हिपोक्रेसी की क्या वजह है? एट द एंड ऑफ द डे तमाम का तमाम जो कुमक या मदद है वो तो इधर से ही प्रोवाइड की जा रही है, मगर लफाजी में वो किसको मुतमईन करना चाहते हैं ये कहते हुए कि ये जंग बंद होना चाहिए? वो लफाजी में आम आदमी को, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको पता है कि वो रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री के ऊपर खड़े हुए हैं, और उनको ये भी इल्म है कि वो इंसानियत के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि जब वहाँ गए थे तो आपको याद होगा कि जब एंटनी ब्लिंकन इजराइल गए, फौरन पहुंचे, तो फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा मैं यहाँ एंटनी ब्लिंकन के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे यहूदी बच्चे के तौर पर आया हूँ जिसकी नस्ल दर नस्ल जो है वो यहूदी है। ये बात करने की क्या बात थी? एक फॉरेन मिनिस्टर को ये बात करनी चाहिए है, एक वजीर खारजा का मनसब बनता है कि ये वो बात करे। तो फिर इसका मतलब है कि जो एक जिसको कहते हैं कि मजहबी रुझान वो किसने दिखाया और किसने ये बताया कि एथनिक वैल्यूज के ऊपर आप जो है स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप दुनिया को डिवाइड कर रहे हैं? तो बड़ा वाज़ेह है, इसका मतलब है कि ये जेनोसाइड है। और अगर नस्ल कुशी है तो वो किसकी है? मुसलमानों की नस्ल कुशी है। अगर आज अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में कहीं कोई वारदात हो जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो चढ़ दौड़ते हैं, आज उनको अफगानिस्तान में कीड़े नजर आते हैं, ईरान में नजर आते हैं, सऊदी अरब में नजर आते हैं, दीगर ममालिक में नजर आते हैं, लेकिन नहीं नजर आते तो उनको इंडिया और इसराइल में नहीं नजर आते, उनको कश्मीर की एट्रोसिटीज नहीं नजर आती, उनको जो है इंसानियत का जो एक जिंदा लाशा उन्होंने खड़ा करके रख दिया है फलस्तीन के अंदर, वो उनको नजर नहीं आता। मेरे ख्याल है कि ये हिपोक्रेसी भी एक बहुत छोटा लफ्ज है, डबल स्टैंडर्ड भी बहुत छोटा है, मुनाफिक भी एक बहुत छोटा वर्ड है, बल्कि ये वो लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल जो यहाँ पे आ रहा है, ऑफ कोर्स मैं इन बातों को इसलिए मेरा कंसर्न है क्योंकि जो बैरूनी हालात हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल की सिचुएशन है, चाहे वो ट्रांसफ़र ऑफ द पावर बरतानिया से अमेरिका, अमेरिका से अब किस तरफ को ट्रांसफ़र होगी, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है दैट मीन्स अ लॉट, और पाकिस्तान बराह रास्त इसमें मुतासिर होगा। मैं ईरान का पहले तज़किरा करती चलूँ। ईरान वाज द ओनली कंट्री जिसने स्टैंड लिया, और ये आज से नहीं एक अरसा पहले से एक मुहिम चल रही थी जिसमें ईरान को डिफेम करने की कोशिश की जा रही थी कि, और अब भी बाज़ लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी अमेरिका ने तो बल्कि अफसोस का इजहार भी इस लिहाज से ये करके किया है कि उनके हाथ खून से रंगे हुए थे, इब्राहिम रईसी के हाथ खून से रंगे हुए थे, और उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। अमेरिका का बयान ये आया था, वेयर एज ईरान ने अभी तक वजाहत के साथ नहीं कहा, मगर ईरान भूलता भी नहीं। मगर अगर मैं थोड़े से पिछले सालों की हिस्ट्री देखूं तो उनके टॉप नॉच लोग, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो जनरल सुलेमानी हैं, आज भी क्या बात थी कि 3 हेलीकॉप्टर थे, ऑल द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वर सिटिंग इन 1 हेलीकॉप्टर, और मौसम को दोष दिया जा रहा है। इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? और जो लोग डिफेम आज भी कर रहे हैं वो कहते हैं यू नो व्हाट, बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स में ईरान बराह रास्त शामिल है और मिडल ईस्ट के खित्ते को बाकी लोगों को ज़िम्मेदार नहीं करार दिया जाता, ईरान को ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। यहाँ क्या फरमाएंगे?
देखिए, ये पहली बात है कि खून से जो रंगे हुए हाथ हैं, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के नहीं थे। खून के रंगे हाथ 9/11 के बाद जो उसने पूरी वर्ल्ड वॉर शुरू की थी और जो लोगों को मार डाला, जो इराक के अंदर उसने 10 मिलियन लोग मार डाले, 1 मिलियन लोग मार डाले, वो किस ज़ुमरे में के थे? 550 बंदा फ़ी दिन के हिसाब से मारा गया। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किया? वो झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि जी तालिबान जो है अफ़गान, वो टेररिस्ट हैं। अगर वो टेररिस्ट हैं तो अमेरिकन कानून तो कहता है कि टेररिस्ट के साथ बात नहीं करनी, तो फिर वो टेररिस्ट से बात कैसे की? दोहा में फिर किसके साथ बात हुई? तो फिर इसका मतलब है कि वो झूठ बोलते थे, इसका मतलब है कि वो दे वर नेवर टेररिस्ट। और दूसरी बात ये है कि जो टोनी ब्लेयर को फिर मैं कहाँ रखूँ? टोनी ब्लेयर का आपको याद होगा कि उसने कहा कि देयर वर नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फाउंड इन इराक, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर भी चढ़ाई कर दी और वहाँ उन्होंने अपना पूरा हिस्सा डाला। अब जो इसराइल के अंदर हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से बर्तानिया ने, अमेरिका ने, सबने मिलके उनको सपोर्ट किया, बजाय इसके कि और किनके खिलाफ? निहत्थे लोगों के खिलाफ सपोर्ट कर दिया। जो बेचारी औरतें हैं, जो बेचारी औरतें उम्मीद से हैं, बच्चों जो के साथ बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो जवान हैं, उनके चीथड़े उड़ा दिए, अस्पतालों को निशाना बनाया। ये क्या है? ये भेड़िए हैं। भेड़िया बहुत छोटा, मेरा ख़्याल है अगर भेड़ियों की अदालत होती तो वो कहते हैं खुदा के लिए हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम फिर भी जो है वो किसी का ख़्याल ही कर लेते हैं। बच्चा किसी का भी हो, हम उसको जो है उसको नहीं खाते। इंसान को ज़रूर खा लेते हैं, लेकिन इंसान के बच्चों को नहीं खाते। ये वो ज़ालिम लोग हैं, ये वही हैं जो एक ज़माने में कभी मंगोल थे, जिन्होंने जो है वो खोपड़ियों के मीनार तामीर कर दिए थे, जिन्होंने जीते जागते किसी शख्स को जो है वो छोड़ा नहीं था, उन्होंने लोगों की खालें उतार ली थी। ये भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही ज़ालिम हैं। इनको आप देख लें, मैंने आपको अभी ये जो सारे रेंडिशन कैंप्स वगैरह का, ग्वांटानामो का बताया, क्या हुआ? उनकी स्टोरियाँ पढ़ें, बहुत अफ़सोसनाक तकलीफ़ देह बातें। आफ़िया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से देख लें कि वो क्या कुरान पाक के औराक तौबा इस्तग़फ़ार ज़मीन के ऊपर जो है वो बिछा दिए जाते हैं और कह रहा है उनको बरहना करके कहा जाता है कि इसके ऊपर से उतर के जो है चल के जाओ। क्या ये बातें, क्या ये इंसानियत है? ये उनको मग़रिब जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, इज़ दिस व्हाट एजुकेशन टीचेस अस? आई एम सॉरी, if this is the education they are getting, this means there is some flaw somewhere and that is a very serious flaw. अब जो बात आ जाती है ईरान के हवाले से, वो बड़ी अहम है। देखें, आपने जो सवालात उठाए, मैंने पहले दिन बिल्कुल जब उनका ये वाक़या हुआ, तो मैं आई वाज़ द फर्स्ट वन जिसने यूट्यूब के ऊपर अपना प्रोग्राम किया था और यही कहा था कि सदर रईसी साहब का जो वाक़या हुआ, उसके अंदर जो है 2-3 बातें बड़ी अहमियत है। पहली बात ये है कि ये हेलीकॉप्टर जो है पूरी दुनिया में किसी वीआईपी के इस्तेमाल में नहीं आता। ये 2 ब्लेड वाला हेलीकॉप्टर होता है, इसमें 2 पंखे जिसको आप कह सकते हैं, वो होते हैं। तो इसके अंदर लिफ्टिंग पावर नहीं होती, यानी कि अगर कोई वेदर कंडीशंस हो जाए तो एकदम उठाना पड़ जाए या नीचे करना पड़े, तो ये एकदम नहीं आता, ये पत्थर की तरह फिर नीचे गिरता है। तो 5 पंखे वाला जो जहाज़ था, जो इसको रशियन टेक्नोलॉजी के हाथ और मॉडर्न जहाज़ थे, नए जहाज़ थे, ये 30 साल, 32 साल पुराना हेलीकॉप्टर था, ये क्यों इस्तेमाल हुआ? फिर उनका जो पायलट था, वो पासदाराने इनकलाब से होता था। इस बार फ़ौज का जो है वो पायलट आया। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि वो कहीं उसके अंदर, लेकिन कुछ ये अनहोनी बातें थी, ये पहले नहीं हुई थी, इसलिए मैं वो कोट कर रहा हूँ। तो वो पायलट चेंज हुआ, हेलीकॉप्टर जो था वो MI-17 के बजाय, जिसके अंदर एक सेफ्टी कैप्सूल होता है, एक ऐसा सेफ्टी पॉड होता है, जिसके अंदर प्रेज़िडेंट बैठता है और उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसको पैराशूट के ज़रिए इजेक्ट कर दिया जाता है, किसी भी हादसे की शक्ल में, और उसके अंदर ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, उसके अंदर डिटेक्टर्स होते हैं, जहाँ उसको डिटेक्ट करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। उसमें छोटा-मोटा खाने का सामान होता है, ताकि 72 घंटे तक जो है, चाहे वो समुद्र में गिरे, चाहे वो पानी में गिरे, चाहे वो जो है वो जंगल में गिरे, किसी पहाड़ की चोटी पे गिरे, तो उसके अंदर सेफ्टी जो चांसेस होते हैं बचने के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 98% जो है वो सेफ्टी चांसेस होते हैं। अब इसके अंदर बात ये है कि इसके अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर 3 किस्म के ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए थे, यानी कि 3 किस्म के, आप कहें कि इसमें जीपीएस लोकेटर्स लगे हुए थे। वो जीपीएस लोकेटर तीनों के तीनों काम नहीं किया, ये बड़ी हैरानकुन बात है। दूसरी बात ये है कि वो हेलीकॉप्टर जिनके साथ ये जा रहे थे, उनको 30 सेकंड के बाद पता चला कि प्रेज़िडेंट का हेलीकॉप्टर जो है वो मिसिंग है। अब क्या प्रेज़िडेंट का हेलीकॉप्टर जो था वो अगर आगे था, तो फिर ये भी गलत बात है, क्योंकि आगे नहीं होता, तो हम अज़्यूम करते हैं कि ये मिडल में था। अगर वो दरमियान में हेलीकॉप्टर था, तो फिर पीछे वाले हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं पता चला?
یہ ہے سوال. دوسری بات یہ ہے کہ وی آئی پی پروٹوکالز کے مطابق ہیلی کاپٹر نمبر 2 میں جو ہے باقی ڈگنیٹریز نے جو فورن منسٹر تھے, جو ان کے آیت اللہ تھے, اور اسی طریقے سے ان کے تیسرے جو گورنر تھے تبریز کے, انہوں نے بیٹھنا تھا, لیکن وہ نہیں بیٹھے اس میں. ان کو پریزیڈنٹ کے یہ پروٹوکال کس نے وائلیٹ کیا, کیونکہ پریزیڈنشل پروٹوکالز کے مطابق ایون اگر پریزیڈنٹ کہہ بھی دیتا ہے تو جو پروٹوکال آفیسر ساتھ ہوتے ہیں جو کہ بڑے انفلوئنشل ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں مسٹر پریزیڈنٹ یہ کام نہیں آپ کر سکتے کیونکہ دیر آر سرٹن پروٹوکالز ٹو بی فالوڈ. تو وہ ہم ابھی تک ایک چیز مسنگ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا کہ ٹرانسپونڈر کام نہیں کیے, کیونکہ ٹرانسپونڈر اگر کام کیے ہوتے تو ان کے ذریعے پہنچا جاتا, جبکہ ترکیہ نے جو ڈرون بھیجا جو کہ تھرمل امیجنگ کے ذریعے اس نے چیک کیا, ہیٹ کے ذریعے چیک کیا کہ یہاں کوئی ایک جو ماڈیول ہے وہ گرا ہوا ہے, وہاں سے آگ جنریٹ ہو رہی ہے یا تپش آ رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے ٹرانسپونڈر کے ذریعے تو نہیں ہوا. پھر جو ہے وہ وہاں ایک بڑا سا پتھر جو ہے وہ گر گیا, سڑکیں بند ہو گئیں, جس کی وجہ سے وہاں جو تعطل آیا جو ریسکیو مشن کے اندر. لیکن ریسکیو مشنز کے اندر جو ہیلی کاپٹر کے اندر ایک سروائیور بچا, جس کو آپ سب جو جانتے ہیں, سروائیور جو ہے وہ 1 گھنٹے تک جو ہے وہ بولتا رہا کہ جناب میں زندہ ہوں, بچ گیا ہوں, آپ جو ہے وہ ریسکیو کریں. لیکن 1 گھنٹے تک ریسکیو نہ ہونا کیا وجہ ہے؟ اور پھر جب اسٹریس کال آ گئی, جب اس کا کمیونیکیشن سٹیبلش ہو گئی, عارفہ صاحبہ یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو آپ توجہ دیجیے گا, جب کمیونیکیشن سٹیبلش ہو گئی تو پھر تو ڈائریکٹ پن پوائنٹ جو ہے وہ لوکیشن جو ہے لوکیٹر پہنچ جاتے ہیں, تو پھر وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ یہ ہے بات. اور پھر کتنی دیر بعد ایک اور چیز میں ایڈ کرتی جاؤں, کیونکہ کل کی نیوز میں یہ تھا کہ جو سیکنڈ ہیلی کاپٹر اور تھرڈ ہیلی کاپٹر تھا, انہوں نے جب پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے ابراہیم رئیسی کی جو مشیران ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. نو بڈی اٹینڈیڈ دا فون. جو ان کے وزارت خارجہ کے جو منسٹر تھے ان کی ٹیم کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا. تو یس دیر آر ویری مینی ڈاؤٹس. ہاں, لیکن درمیان میں میرا ابھی, کیونکہ میں ابھی ایرانی سفیر کے ساتھ ایک کھانے کے اوپر تھا, تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری رپورٹ آ گئی ہے پہلی, جو کہ فوج نے ان کی دی ہے, اور کہا ہے کہ جی یہ حادثہ تھا, اس کے اندر ابھی تک کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں سلسلہ ہوا. آپ جانتی ہیں اس بات کو کہ ابھی لیزر بیمز کے ساتھ کام ہوتا ہے, انجن جیم کر دیے جاتے ہیں, انجنز کو جو ہے انکیپیسیٹیٹ کر دیا جاتا ہے, کوئی ایسی گیشیس مٹیریل رکھا جاتا ہے. اتنی جلدی رپورٹ آ جانا اور 5 دن کے اندر رپورٹ بھی تیار ہو کے سامنے آ گئی, کیا کہیں ٹیسٹ ہوا؟ کیا ہیلی کاپٹر کے پرزاجات جو ہے وہ بیل کمپنی میں یا ہیوی جو کمپنی ہے اس کے اندر بھجوائے گئے؟ تو وہ تو نہیں بھجوائے گئے. تو پھر کون سی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوئے, کس جگہ وہ چیک کرایا گیا؟ دیر از سم تھنگ فشی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ابراہیم رئیسی صاحب جو تھے, میری ابھی ملاقات ہوئی تھی اصل میں جب وہ پاکستان تشریف لائے, اور اس سے پہلے جب میں ایران کے کانفرنس کے لیے پچھلے سال دسمبر میں گیا تھا تو وہاں فلسطین کے حوالے سے, تو وہاں ان سے میری ملاقاتیں ہوئی تھیں. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ وہ 63 سال کی عمر کے تھے, جوان آدمی تھے, اپنی جیسے کہ ہارڈ لائنر اب سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ کے مالک تھے. ابھی حالیہ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا, سب کچھ ہوا, ان کے بندے جو ہے ایمبیسی کے اندر عراق کے اندر جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا, سب کچھ کیا گیا, ایک جنگ تو لڑی جا رہی تھی. اور سب سے بڑی بات اس میں جو ہے وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے ذکر کیا یا نہیں کیا, میں نے پہلے دن اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر ایک گولڈن ٹک کے ساتھ جو ہے, یعنی کہ ایکس کے اوپر جو کو ٹویٹر کہتے ہیں, اس کے اوپر ایک گولڈن ٹک کا اکاؤنٹ ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کے ادارے کا اکاؤنٹ ہے, اور اس کا نام ہے اسرائیل وار ہاؤس. اس نے تقریباً ایرانی وقت 4:30 بجے, جبکہ یہ حادثہ پیش نہیں آیا تھا, اس نے ایک ہیلی کاپٹر کا ایموجی, ایک ہیلی کاپٹر کی تصویر بنا کے صرف ٹویٹ کی تھی. اور اس کے بائی دا وے اس کے کافی زیادہ فالوورز ہیں, ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف فالوورز ہیں اس کے, اور اس کے اوپر بڑی چہمک گوئیاں ہوئیں. وہ ہیلی کاپٹر کی تصویر 4:30 بجے ایرانی وقت کیوں بھیجی گئی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس لیے مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھایا ہے, اور اس میں فوراً سازش ضرور موجود ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ جو آدمی جس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے ابراہیم رئیسی صاحب کے جانے کے بعد, ان کا نام ہے جو ان کے رہبر
आयत उल्लाह खामेनाई। आयत उल्लाह खामेनाई को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। 85 साल की उम्र है, मुख्तलिफ बीमारियों के आर्ज़े में मुब्तला हैं और उनको बिल्कुल तनहा कर दिया गया है और ये कहा जा रहा था कि ये नेक्स्ट इन लाइन है अगर हाँ, उनके बाद जाननशीन है। तो ये देखें, इसका मतलब है कि हर मुल्क में कुछ ना कुछ ऑपोजिशन होती है, हर मुल्क में कुछ आपके यहाँ पे दुश्मन एक भी होते हैं। सवाल, क्विक क्वेश्चन आ गया। मिस्र की बात करते हैं तो सीसी साहब को लाया गया वहाँ पे और आपको पता है इम्प्लांटेड बंदा ही है वो। जनाब इब्राहिम रईसी साहब बड़े कंजर्वेटिव थे। इब्राहिम रईसी ने अपना पिछला इलेक्शन, ये इलेक्शन विन किया था तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट, बट लास्ट इलेक्शन ही लॉस्ट, और जो बड़े सेकुलर शख्स को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ये जनाब आयतुल्लाह खमेनाई की थॉट्स को एक्चुअली, और बड़ी अच्छी फैमिली से, इनकी जो नस्ब है वो बड़ा कमाल का नस्ब से ये ताल्लुक रखते थे जी। तो आपको क्या लगता है कि अब 50 दिन में जब इलेक्शन होंगे तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर वही लोग जो ऑपोजिट टू दिस कंजर्वेटिव थॉट जो कि आयतुल्लाह खमेनाई को का जिस पे बहुत एतमाद है, तो ईरान का कहाँ क्या स्टैंड होगा, कहाँ होगा ईरान? मेरा ख्याल है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसके अंदर मुतअद्दिद शहादतें हो चुकी हैं और जिस नहज के ऊपर इब्राहिम रईसी साहब और खामेनाई साहब ले जा चुके हैं कौम की उमंगों को, बहरहाल आप देखें जो लोगों का जोश जज्बा था, जिस तरीके से उनके ताबूत के साथ चीजें लगा लगा के, जी, जी, ये बिल्कुल सरों का समंदर था और ये एक शहर में नहीं था, मुतअद्दिद शहरों में ऐसा ही नज़र आया। और हालाँकि आप याद कीजिए कि अभी किरमान के अंदर जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ जब कासिम सुलेमानी साहब के ये जो था बरसी के मौके पे, वहाँ सैकड़ों लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया था और उसके बावजूद अवाम जो है उसमें खौफ नहीं था, वो बाहर निकली, वो अपने लीडर के लिए बाहर निकली। इसलिए ये 50 दिन में ये ज़ख्म जो है भरता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुझे लग रहा है कि वो लोग जो इस थॉट प्रोसेस को जो है वो लेके आगे बढ़ेंगे, उनको इलेक्शन में कामयाबी नसीब होगी। एक क्वेश्चन, अभी आपने एक चीज़ को मोहतरमा डॉक्टर आफिया साहिबा का भी तज़किरा किया, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने भी अपने बाज़ अहम शख्सियात को उनके सपुर्द, पाकिस्तान की अहम शख्सियात ने, चाहे वो एमल कांसी का जिक्र कर लें, चाहे आप डॉक्टर आफिया की जिक्र कर दें, पाकिस्तान की जो हमारी हुक्मरान हैं उन्होंने ही इन लोगों को टॉर्चर्स का यानी की बुनियाद रखी थी। आज जब मैं देखती हूँ पाकिस्तान को, तो आप क्या समझते हैं कि अब मैं एक सेनेटर मुशाहिद जो कि बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, वंस अपॉन अ टाइम वो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे बाज़ इदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तो वो बड़ा खुलेआम ये बात कह रहे हैं इट्स हाइब्रिड सिस्टम, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने कि इसराइल के बारे में मौक़िफ़ का भी जिक्र किया है। फिर उन्होंने अपने उस प्रोग्राम में, मेरा दिल चाहता है कि मैं छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर भी कर लूँ, एक उन्होंने ज़िक्र किया है कि इसराइल के हवाले से ज़िक्र किया, कश्मीर के हवाले से ज़िक्र किया है। फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेलने की कोशिश की कि अमेरिका को भी आंख मार दी और चाइना के साथ भी ताल्लुक़ रखा। तो इसमें क्या हकीकत है, कोई आंसर इसका दे दीजिएगा, और मैं इस पे बल्कि आपके साथ पूरा प्रोग्राम करना चाहती हूँ। सेनेटर मुशाहिद साहब मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उनको अंकल ही कहता हूँ और बड़े अच्छा, बड़े मोहब्बत वाले, बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन ये सारी बातें सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब को पहले क्यों नहीं आई? क्या अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अभी ये 2 साल हुए हैं जिसके अंदर सारा कुछ हुआ है, या ये चार में वो ये कहते हैं अब उम्र ही कितनी रह गई है कि मैं पाकिस्तान को कुछ देना चाहता हूँ? नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि वो जब बयान करें तो फिर पूरा बयान करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आधा बयान न कीजिए, पूरा बयान कर लें। और पूरा बयान करने का मतलब ये है कि जब वो पूरी बात बताएंगे कि माजी के अंदर जो है वो उनके अफवाज पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ रहे, उनका जो है वो ईरान, चीन और अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात रहे, वो कहाँ कहाँ जो है सिफारतकारी करते रहे, वो कैसे कैसे मुख्तलिफ जो है सेनेट की पोजीशनों पे और मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर उनका क्या किरदार रहा, बावजूद एक नॉन पॉलिटिकल होते हुए वो एक बहुत ही अहम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात जिसके वजीर आज़म भी रहे PMLQ,
اس کے اندر جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ بھی رہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میرے خیال میں جواب طلب ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ ڈبل گیم کون نہیں کھیلتا. پاکستان کو چھوڑ دیں, کیا امریکہ نہیں کھیل رہا, کیا برطانیہ نہیں کھیلتا, کیا عرب ممالک نہیں کھیلتے, کیا دیگر ممالک نہیں کھیلتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران کا ایک بہت سٹانس ہے اور ایران کا ایک بہت مضبوط موقف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موقف کی حمایت کرتا ہوں. کم از کم انہوں نے اتنی غیرت دکھائی کہ وہ باہر نکلے, انہوں نے ان تمام لوگوں کی زبان بنے جو غزہ کے حوالے سے, جو کم از کم, اور آپ کو یاد ہے کہ نے بڑا رول پلے کیا ہے نیٹو کینیڈینز نے. آج آپ دیکھیے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میں ہیٹس آف ٹو دیم جی, میں ہیٹس آف ٹو دیم جو اسٹوڈنٹس جو ہیں. میں تو پاکستان میں ابھی جو حالیہ 3 تاریخ کو ہمارا ایک بہت بڑا ایک متحدہ مسلم محاذ کا ایک ہم نے رکھا ہوا تھا جس کا میں بھی روح روا ہوں, اور اس کے اندر ہم نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس موجود تھے, ہم نے یہی باتیں کی ساری کہ جناب کم از کم ہم اس معاملے کے اوپر کوئی ایک ایسا فورم رکھیں جس میں ہم غیر ملکی طلباء کو خراج تحسین پیش کیا. ہم نے باقاعدہ ان کو خراج تحسین پیش کیا, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بجائے اس کے کہ وہ طلباء ہمیں خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں, آج مغرب کے طلباء کے لیے ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. غیرت جو حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. بہت خوب. جناب عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ ہیں. بے انتہا میرے دماغ میں سوال ہے اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے. آف کورس دل خون کے عنصر ہوتا ہے, مگر کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. سر آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے دوبارہ ایک اور ٹائم لینا چاہتی ہوں جس میں میں آپ کے سے اگلے پروگرام میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت پگڑیاں اچھالنے کی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے, اور اگر میں ٹرائل دیکھتی ہوں کیونکہ وی فالو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرائلز کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں, وہ نکلتے ہیں تو وہ جج کے بارے میں اپنا بیان دے دیتے ہیں. مگر عمران خان صاحب نے جب وہ ایک ہماری جج تھیں, شاید زیبا ان کا نام تھا, تو ان پہ توہین عدالت کا مقدمہ آ گیا تھا. مگر فیصل واپڈا نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ ہماری پگڑیوں کو اچھالیں گے تو ہم ان کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے. اب اس پہ کوئی توہین عدالت ہوئی نہیں, اور آپ کے 4 بندے اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم سینیٹر بنے, نہ تو ہم کو ووٹ دیا, نہ ہم نون لیگ کے نے ہمیں سپورٹ کیا, نہ پیپلز پارٹی نے. تو کس نے سپورٹ کیا؟ جس میں آپ کے کاکڑ صاحب کو ملی سینیٹرشپ بیکاز انہوں نے وہ کیا جو کروانا چاہتے تھے. آپ محسن نقوی کی بات کر لیں. 300 ارب کا چونا لگا گئے جی کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب از اے نیشنل کرمنل, کرمنل مین, اور وہ ہی ڈیفینڈز ہمسیلف. تو مطلب آپ کے ادارے کہاں ہیں؟ آپ کے مجھے بڑا افسوس ہے. میں دیکھیں ہمارے اداروں کو یا ہماری حکومت کو یا ہماری عدلیہ کو اس معاملے میں بالکل ایک سائڈ پہ ہونا چاہیے. اور کاکڑ ہر ایک کا شیئر ہے سر, انہوں نے چونا لگایا. صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. میرے قوم کے لوگ لٹ گئے, میرے کسان لٹ گئے, میرے جو اگلی فصل ہے گندم کی وہ لوگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو کاٹن کی کراپ ہے وہ 70% کم لگائی گئی ہے, جو روہی کے علاقے کے اندر, جو آپ اس کو ساؤتھ پنجاب کہہ سکتے ہیں. خدا کا خوف کریں. کاکڑ صاحب کو 22 اکتوبر 2023 کو فیصلہ ہوتا ہے. 1 نومبر کو جو ہے 8 دن میں یوکرین سے جہاز پہنچ جاتا ہے. 24 دن لگتے ہیں اس کے. میں نے اس کے اوپر پورا کالم لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ چیخ کے تھک گئے. مگر آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں. دس از واٹ مائی کوسچن از کہ یہ جو 4 بندے ہیں کہ دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں اسرائیل پہ, کو خدا کا خوف کرے. کبھی وہ نوازا, ان کو کس نے نوازا, کیوں نوازا, کیا انہیں جو ملا ان میں ان کا شیئر ہے, وہ کون لوگ؟ کاکڑ کو جانتا کون ہے؟ who is he, what the hell is he doing? اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ قائد اعظم کے متعلق ہرزہ سرائی کرے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ 2 ریاستی حل کی بات کرے؟ تو انتہائی ڈٹائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ تو بہت ڈٹائی سے بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں میں ایک حب الوطن آدمی ہوں, اور میں حب الوطن آدمی کا بیٹا ہوں. میں کئی جگہ جو ہے وہ لیوریج ضرور دیتا ہوں, لیکن ان باتوں کے اوپر میں لیوریج نہیں دے سکتا. بہت شکریہ سر. اس پہ ضرور پروگرام کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کون لوگ ہیں. خدا کا واسطہ یہ ہے کہ واڈا صاحب کو عدالت نے نوٹس سرو کی ہے, لیکن یہی بات اگر میں نے کہی ہوتی تو پھر میں تو ابھی تک جیل جا چکا ہوتا, میرے تو چترول ہو رہی ہوتی.
وافڈاو صاحب نے ترازو کو بیلنس کرنے کے لیے دائیں بائیں کا رول پلے کیا. کاکڑ صاحب ایگزیکٹلی ڈیڈ دی سیم. اس ملک میں تو ٹیلنٹ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے ملک میں کہ ایک بندہ کیسے استعمال کر سکتا ہے کوئی آدمی. ایک بندہ 4 پوزیشنز کو سرو کر رہا ہے. انٹیریئر منسٹر بھی وہ ہے, آپ کا سینیٹر بھی وہ ہے, اس کو پتہ نہیں اور کہاں کہاں سے جتا دیا گیا. اور مطلب دیر از نو ٹیلنٹ ان دا کنٹری. میں اس پہ آپ کے ساتھ پورا پروگرام کروں گی. آپ کا بہت شکریہ سر, مجھے آپ نے بے شمار ٹائم دیا. مجھے پتا ہے اٹ واز اے لانگ ڈے فار یو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. آنیسٹ ٹو گاڈ آپ نے بڑے کھل کے بات کی. بہت شکریہ. میں صرف یہ حقائق آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتی ہوں. ہماری زندگیوں کے کتنے اور دن ہیں. تو ہی از اے ینگ مین, مگر میں صرف یہ سوچتی ہوں اور میں صرف آپ لوگوں کو جگانا چاہتی ہوں کہ پلیز. اچھا مگر اس پہ یہ بھی نہیں کہ آپ تمام لوگ جو پروگرام سننے والے ہیں ڈونٹ جھوٹ کے اوپر مت یقین کیجئے گا. جو کٹ لگی ویڈیوز ہیں ان پہ مت یقین کیجئے گا, مگر آنیسٹلی اپنے برین کو استعمال کرتے ہوئے انالائز کیجئے گا. واٹ از گڈ فار دا کنٹری, ہو از سنسیئر ٹو دا کنٹری. بٹ انفارچونیٹلی اگر ہماری لیڈرشپ ہی وہ کرے گی تو عوام بیچاری کیا نہیں کرے گی. جناب عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ. آپ اپنے باپ, اپنے والد صاحب کے سٹینس کو بہت بہتر طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. میں احسان مند ہوں آپ کی ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. اینڈ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا اور سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. لائف از ٹو شارٹ ٹو بی لیوڈ. اٹ از ٹو شارٹ ٹو بی لیوڈ. شکریہ سر ونس اگین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میرا صرف پاکستان ہے. اینڈ آئی لو کینیڈا ناؤ. بہت خوبصورت ملک ہے. میں آپ میں سے اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ان ملکوں کی طرف بھیجیے گا بہتر تعلیم کے لیے. اور یقین کیجیے گا دیر از نو پرابلم. آپ اسی چینل کے اوپر آئیں. دیر آر کپل آف پروگرامس, ان کو واچ کریں. دیر آر اسکالرشپس, دیر آر ڈفرینٹ ویز. اپلائی. اگر آپ محبت کرتے ہیں بے شک وہاں رہیں, بٹ اپنے ینگ بچوں کو اس سائٹ کے اوپر لے کے آئیں. آپ برانڈز کے پیچھے مت جائیں. آپ وہی سیو کر کے اپنے بچوں کے فیوچر میں انویسٹ کریں. رزق جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں چوری کا راستہ اختیار کرتی ہوں یا میں آنیسٹلی اپنی قسمت کا رزق حاصل کرتی ہوں. سیم میں آپ سے یہ کہتی ہوں, جائز طریقے سے اپنے بچوں کو فردر ایجوکیشن کے لیے باہر کی طرف بھیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو میں اور آپ کریں گے ہمارے بچے ہم کو فالو کریں گے. اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک. میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.